कंची टीवी देख रहे व्यूअर्स ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ करने का मौका दिता है। पिछले हफ्तियां की तरह अज फिर आप जी के सेवा दे विच हाज़र होए हैं। मेरे नाल साडे ट्रस्टी साहिब अमरीक पलाही जी जिन्हें दा टाइटल यह कम्यूनिटी इंगेजमेंट ऑफिसर हैं। इन्हां दी मेहनत दे नाल बहुत सारे कम्यूनिटी दे नाल ब्रिटिश रविदासीया हैरीटेज फाउंडेशन दे नाल इन्हां दे नाल लिंक्स पैदा होए ने और जानकारी पैदा हुई है। तो अज दा प्रोग्राम करते हुए आप जी दे नाल सांझ पावांगे सतगुरु रविदास महाराज जी के जीवन संबंधी उन्हां दे इतिहासक नाल जुड़ी हुई जो उन्हां दी कथा कहानियां हैं आप जी दे नाल सांझी करांगे। पिछले हफ्ते मेरे साथियों ने अमरीक पलाही साहब जी साडे रूपलाल फोल जी ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤਰਸੇਮ ਕਲਿਆਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਆਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ। तो इस समय इस गल नूं पूरा करदिया होया मेरे साथियों ने आप जी दे नाल सतगुरु साहिब जी की 7 यात्रा का आप जी दे नाल सांझ पाई है। और अज आपां 8वीं यात्रा वाल ध्यान देना है। 8वीं यात्रा सतगुरु साहिब जी की जिहड़ी 1516 तो शुरू होंदी है 1516 तो लैके 1517 ताईं खत्म होंदी जाके ये 1 साल की यात्रा सतगुरु साहिब जी ने की। और इस समय ते सतगुरु रविदास जी काफ़ी सियाणी उम्र दे विच हो चुके सन और ये कोई शक नहीं है इस समय तक सतगुरु साहिब जी ने पूरी भारत फिरसटी से पूरी भारत में जाके नॉर्थ साउथ ईस्ट वैसट जाके अपना उन्होंने संदेश दिता। उन्हों दा संदेश इको एक संदेश सी कि पूरे संसार के लोग इंसान एक बराबर हैं अते इस संसार नूं बनाने वाला इको एक पिता परमात्मा है और बाकी दी गल्लां जिहड़ियां हन वो इंसान ने आप बना के ते चला रखियां हन। इस समय सतगुरु रविदास जी महाराज 1516 तो लैके 1517 के समय दे विच ये यात्रा उन्हां दी आखिरी यात्रा सी। ते सतगुरु जी इंसान के चोले नूं त्याग जाने तो पहले ज्योति जोत समाउण तो 10-11 साल पहला ये यात्रा खत्म होंदी है। फिर वापस वो अपने घर वापस बनारस जाके उन्होंने 10-11 साल बीते हैं। सो आओ आप ये वाल देखना है कि गुरु जी इस समय ते आन के उन्होंने सदियों तो चली हुई रीतां नूं गलत सबूत किया। जिहड़े वहमां भरमां रीतां रिवाजां दे विच फसे हुए सन जिन्हां ने धर्म का ठेका लैके इंसानियत नूं मनुखता नूं ऊच नीच विच वंडिया सी। ये सतगुरु साहिब जी ने ये चीज़ों नूं खंडन किया और एक गलत सबूत किया कि गल्लां गलत हैं। इंसान एक बराबर है। असीं उस एक पिता परमात्मा दे बनाए हुए इंसान हैं और वो वापस उस ही पिता परमात्मा के दर जाके सानूं अपना हिसाब देना है। सो आओ इस समय ते सतगुरु साहिब जी ने जो उपदेश दिते बेशक भारत विच इंडिया दे विच यह इन्ना निखर के नहीं सामने आया। मैं पोलीटिकली गल करदा हाँ कि जिहड़े देश चला रहे हैं उन्होंने शायद उन्होंने बहुता नहीं अपनाया पर ये पलाही साहब जी यह गल मनी जाती कि वैसटर्न वर्ल्ड्स दे विच काफ़ी तो ज़्यादा इक्वालिटी के बारे पोलीटिकली उन्होंने इक्वालिटी के वाल ध्यान दिता जाता है। जिस तरीके नाल जी अज असीं देखिए अज असीं इंग्लैंड विच बैठे हाँ जे साडे पुरुष साडे पेरेंट्स जिहड़े वो विदेशों तो आए असी भी विदेशों तो आए पर सानू इस देश दे विच कुछ ना कुछ हक मिले जिहड़े सानू साडे अपने देशों दे विच नहीं मिल रहे सी। मैं पोलीटिकल पासे नूं नहीं जावांगा पर वह कहने का मेरा मतलब ये है
कि इन्हां देशां ने सतगुरु रविदास महाराज की दिती हुई फिलोसफी, एक बेगमपुरा का कॉन्सैप्ट, एक सपना, वो संदेश, वो आर्कीटैक्ट ऑफ बेगमपुरा जिहड़ा सी, जिहड़ा उन्होंने एक नक्शा दिखाया सी, कम से कम ये वैसटर्न वर्ल्ड जिहड़े हैं जिन्हां च आपां अज वसदे हैं, इन्हां देशां ने उन्होंने लागू करने की कोशिश की है। और प्रेरणा है कि साडे भारत देश भी, इंडिया का देश भी इस रास्ते दे एक ना एक दिन जरूर आ जाएगा। तो यह जिहड़ियां गल्लां हन, ते सतगुरु साहिब की जिहड़ी 8वीं यात्रा है, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ बहुत ਵਧੀਆ असर हो रहा है। देखिए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सोशियो रिलीजियस हिस्टरी जिहड़ी है साडी, ये बड़ी डुगाई दे विच आउंदी है, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इस यात्रा के अंदर मीराबाई जी का नाम आता है। सेंट मीराबाई जी जिहड़े सतगुरु रविदास महाराज जी के श्रद्धालु होए, और उन्हां दा हिस्टरी दे विच सुनहरी अखरां दे नाम लिख दिता गया है, क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी के चरण छुए और उन्होंने उपदेश दे चले हो। तो लाही साहब जी आपां अगे चल के गल करिए कि इस समय के अंदर राजे महाराजे किन्ने सतगुरु साहिब जी के सेवक बने, जिहड़े राजगद्दी ते बैठ के अपना हुक्म चलाया करते सी। उन्होंने जदों सतगुरु जी के संदेश मिले और उन्होंने अपने पिछली बीती हुई जिंदगी नूं त्याग के निमरता विच आण के सतगुरु जी के चरणों ते डिग के उन्हां दा उपदेश लैके उन्होंने संतां वाली जिंदगियां बतीत करनियां शुरू कर दित्तियां। देखो जिथे कि सिकंदर लोधी वर्गे उन्हां दी हिस्टरी दसदी बड़े जालम राजा सी, फिर उन्हां दे अंत समय ते आउंदी है, वो बड़े दानी सज्जन दस्से ने, वैरी चैरिटेबल राजा दस्या है, फ्रॉम अ वेरी विशियस हार्ड लाइन हू रूल्ड विद द sword, then suddenly becomes a very charitable, very humble person. And ਉਹਦੀ चेंज की हुई, क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं, सतगुरु रविदास महाराज तो उपदेश लेंदे ने। पलाही साहब जी मैं तुहानूं इधर लै चला कि 1516 1517 का समा, यह बहुत ही हिस्टोरिकल समा है। एक साल जिहड़ा है बहुत वड्डी हिस्टरी इहदे विच छुपी हुई है, इहदे विच बची हुई है, जिथे कि राणी झाला जी का जिक्र भी आता है। तो मैं चाहुंदा हाँ कि तुसीं इस टॉपिक ते लैके चलीए कि राणी झाला जी सतगुरु रविदास महाराज जी के नाल उन्हां दा लिंक, उन्हां दा किस तरीके नाल मिलाप हुंदा है। थैंक यू कैशिव साहब। कांची टीवी देख रहे सारे दर्शकों को ब्रिटिश रविदासिया हैरीटेज फाउंडेशन वालों एक बारी फिर इस हफ्ते विच सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत निघा स्वागत। सारिਆਂ ਨੂੰ जय गुरुदेव। अज सतगुरु रविदास जी महाराज की 8वीं यात्रा जिहड़ी उन्हां दियां 8 यात्रावां दे विच आखिरी जिहड़ी यात्रा उन्हां दे जीवन काल दे विच मन्नी जाती है, जिहड़ी बड़ी सुनहरी अखरां विच इतिहास विच लिखी गई है। साथियों पिछले हफ्ते सतगुरु रविदास जी महाराज जी का जिक्र किया गया कि सतगुरु रविदास जी महाराज हेम पर्वत ते पहुँचते हैं, तो गुरु नानक देव जी महाराज उत्थे कहते हैं कि इस पर्वत ते जो पहला आया वो कोई इत्थों वापस नहीं गया। तो जदों गुरु नानक देव जी उस पर्वत हेम पर्वत ते पहुँचते हैं तो मरदाना सवाल किया करता है कि महाराज जी कि आपां इस जगह ते आए हाँ, कि अपने तो पहला भी कोई इस जगह ते आया? तो गुरु नानक देव जी महाराज अपनी सच्ची साखी दे विच इहदा जिक्र करते हैं, दसते हैं कि इस जगह ते पहला भगत कबीर जी ते भगत रविदास जी इत्थे आ चुके हैं। साथियों ते इस तो बाद सैकटरी साहब 1509 दे विच 2008 दे विच सतगुरु रविदास जी महाराज हेम पर्वत तो वापस आके कांची बनारस पहुँच जाते हैं। तो इस तो अगले साल 1509 जिहड़ा भारत का इतिहास है, इहदे विच सतगुरु रविदास जी ते सतगुरु नानक देव जी महाराज जी का मिलाप होंदा है, जो बहुमत के आधार पर इन्हां दे मिलाप नूं 2009 का जिहड़ा
ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਥੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰਾ ਮਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣੀ ਮੇਵਾੜ ਦੀ ਰਾਣੀ ਝਾਲਾਂ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਤੇ 1516 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਝਾਲਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਕੁੰਵਰ ਭੋਜ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਣੀ ਝਾਲਾਂ ਬਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਵਾੜ ਦੀ ਰਾਣੀ ਝਾਲਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕੁੰਵਰ ਭੋਜ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਜਨਮ 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦੀ ਉਮਰ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਸਮਾਜ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 15 ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਿੰਨ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਬਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ 600-650 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਰਨ ਮੋਸਟ ਟਿਪ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 7000 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਵਾਟ ਕੱਟੀ। ਪਰ ਉਹ 7000 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਇਨ 5 years ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟਸ ਟੂ ਅਬਾਊਟ 3 kilometers per day, so which is very easily achievable। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ 1516 ਤੇ 1517 ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੇ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਚੱਲ ਪਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਸੰਡੇ ਪੈਰਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਪੈਰਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਗਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 560 ਪਾਉਂਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਪਾਉਂਡ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਬੰਗਾ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 80 ਪਾਉਂਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ, ਕਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਪਾਉਂਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਯੂਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂ ਨਿੱਘਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਹਾਲੈਂਡ ਜਾਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੀਸ ਵੀ ਜਾਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੰਡੀਆ, ਗ੍ਰੀਸ, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਹਾਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ
ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਹਨ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਾਥੀਓ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਲਿੰਦਰਜੀਤ ਨੇ 100 ਯੂਰੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1516 ਤੋਂ 1517 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰਾ ਮਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੀਰਾ ਮਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੀਰਾ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੀਰਾ ਮਾਈ ਦੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਵਰ ਭੋਜਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੀਰਾ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਸੰਤ ਮੀਰਾ ਮਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਰਾ ਮਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੂੰਬਾ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੀਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਤੂੰਬਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਤੂੰਬੇ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਕਮੰਡਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੰਡਲੀ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਆ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਧੰਨਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੈ ਧੰਨਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਿਟੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਚਟੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਿਮਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਾਲੈਂਡ, ਗ੍ਰੀਸ, ਪੈਰਿਸ, ਇਟਲੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਉਸ WhatsApp ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਮਾਨਕ ਬੋਲਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾੜੀ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਊ ਭਾਈ ਹਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕੁ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕਵਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੇਡੂਏ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਰੇਡੂਆ ਆ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਖਰੂ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ 10 15 20 50 ਬੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣੋ ਸਾਡੀ, ਵੀ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਮੇਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ ਦੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਕਸੋ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਕਸੋ ਖਿਲਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 600 ਸਾਲ ਦੀ ਧੂੜ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਆਹਿਸਤੇ ਆਹਿਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧੂੜ ਪਰੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ 8 ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਪਰਬਤੀ ਚੋਟੀ, ਪਰਬਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਹਿਮਾਲਯਸ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦ ਟੌਪ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਆਫ ਦ ਹਿਮਾਲਯਸ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਆਓ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੀਰਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 1516 1517 ਈਸਵੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਰਚਾਈ ਅਨੰਤ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1580 ਦੇ ਆਲੇ ਲਗਭਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ, ਦੋਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਮੀਰਾਬਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਬੇਟੀ, तेरे असली कौन ठिकाना, तू किधरों आई बेटी, तेरे असली कौन ठिकाना, क्या गोत जात है तेरी, क्यों तन मन हुआ दीवाना, क्या गोत जात है तेरी, क्यों तन मन हुआ दीवाना, राजा रतन सैन दी बेटी, मेरा गोत जात खतरानी, राजा रतन सैन दी बेटी, मेरा गोत जात खतरानी, मेरा नाम गुरु जी मीरा, मैं भोज राज दी रानी, मेरा नाम गुरु जी मीरा, मैं भोज राज दी रानी, जा मुड़ जा बीती करनो, असी नीच जात दे साधु, जा मुड़ जा बीती करनो, असी नीच जात दे साधु, कोई उच्ची कुल दा सुन के तैन तो मत होर लगा दो, कोई उच्ची कुल दा सुन के तैन तो मत होर लगा दो, कसाइयां दे कर जाके कोई उल्टी गल समझा दो, कसाइयां दे कर जाके कोई उल्टी गल समझा दो, कोई तिलका जंजुआ वाला तेरे घर विच कला पुआ दो, कोई तिलका जंजुआ वाला तेरे घर विच कला पुआ दो, बस आख न बाबा सानू, असी मुड़ के न जाना करनू, बस आख न बाबा सानू, असी मुड़ के न जाना करनू, जिंद जान गुआनी इत्थे तेरे दर ते लगे तरना, जिंद जान गुआनी इत्थे तेरे दर ते लगे तरना, नाले मापे
ਸੋਹਰੇ ਛੋੜੇ, ਨਾਲੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈ। ਨਾਲੇ ਮਾਪੇ ਸੋਹਰੇ ਛੋੜੇ, ਨਾਲੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈ। ਹੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾਈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ। ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਯੁੱਧ ਉਹ ਲੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 1580 ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1580 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ 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 ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਲਬੀਰ ਕਲੇਰ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ 2-4 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਚੰਗੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਲਿਖਾ ਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੰਪਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡੀਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2025 ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਦਾਸ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, 1580 ਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੀਰਾਬਾਈ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਭੋਜਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਰਚਈ ਅਨੰਤ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਰਾ ਭੋਜ ਪਰਣਾਇਓ ਭੈਓ ਰਹੇ ਮੋਹਸ਼ੇ ਰੰਗ, ਮਨ ਭਰ ਰਹਿਦਾਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ ਭੈਓ ਬਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰੰਗ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 1516 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਈ
ਅਨੰਤ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 1580 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਲਵੀਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 8 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਹਾਲੈਂਡ ਗਏ, ਗ੍ਰੀਸ ਗਏ, ਇਟਲੀ ਗਏ ਆ, ਫਰਾਂਸ ਵੱਲ ਗਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀਟਰ ਫਰਾਡਲੈਂਡਰ ਜੀ, ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣੀ 1624 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 1500, 1600 ਦੇ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 300 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, 3 ਵੱਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਲਿਖਾਰੀ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਰਿਸਰਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਿਖਾਰੀ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ ਕੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ, ਜਿਨ ਕੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਗਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਊਂਕੇ ਚਰਨ ਮਲ ਧੋਈ। ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਗਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਊਂਕੇ ਚਰਨ ਮਲ ਧੋਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਾਰਸ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਛੂਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ,
ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 700 ਵਿਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 700 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ JNU ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਸ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਸ, ਭੂਲ ਪਰੇ ਜੈਸੇ ਬੋਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੇ ਨੇ ਸਮਝਸ, ਭੂਲ ਪਰੇ ਜੈਸੇ ਬੋਰੇ, ਮੋਹੇ ਆਧਾਰ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਅਤ ਵੱਡਾ, ਤੁਲ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੱਗ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਅਤ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਅਤ ਵੱਡਾ, ਅਤੁੱਲ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੋਤੇ ਪੜੋਤੇ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ
ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਣ ਹਨ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨ ਕਨੈਕਟ ਆਵਰ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਆਵਰ ਐਨਸੈਸਟਰਲ ਰੂਟਸ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਣੇ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਆਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ 8ਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।